क्योंकि असी पिछले दिनों तो साडे जिहड़े इत्थे भारत भूषण आशू जी मंत्री जी ने असी उन्हां नाल संपर्क दे विच रह के ते असी कोशिश कर रहे सी भी यह मुद्दा जिहड़ा हंगामे तो बगैर हल हो जाए और उन्होंने बड़ी साडी मदद भी की। सानू सुरेश कुमार जी कोल भी लै गए, उत्थे आ मुद्दा जिहड़ा सी उहनूं डिस्कस भी किया, असी रिप्रजेंटेशन भी दे आए, पर अनफॉर्चुनेटली उस तो बाद उपर दा सिनैरियो सारा हिल गया। वो सारी गल जिहड़ी आ उत्थे ही रह गई, वो किसी पासे नहीं लगी। उस तो बाद भी असी गए सी ते उन्होंने फिर हाउसिंग मिनिस्टर नाल भी गल की, पर उन्होंने भी कोई बहुती तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने तिवाड़ी साहब नूं भी कहा भी इन्होंने मुख्यमंत्री साहब नाल मिलाओ, तो असी तिवाड़ी साहब नाल रैगूलर संपर्क च हाँ, पर हले तक सानूं मुख्यमंत्री साहब का कोई टाइम नहीं मिलिया। कॉलोनाइज़र पहला तो नजायज़ कलोनियां कटते हैं, फिर जो इलैक्शन के कोल आके सरकार दे प्रैशर बनाते हैं, इकट्ठे होकर कह देते हैं कि भाई जनता का हवाला दे के देखो जी इन्नी जनता ये हो गई, किते इस बार भी उहो जिहा सीन ही तो नहीं। मैं कहांगा कोलोनाइज़रां नूं ते छड्डो, पर प्लाटां लई अकाली सरकार ने बड़ा सौखा सिस्टम बनाता सी। साडी मंग दे उत्ते असी अपने दफ्तरां 'च बह के कैंप लवा के लोकां दी रसीदां कटाईआं और उन्हां नूं इहो जिहियां रसीदां दे विच इदां दी आ देखो रसीदां दे थल्ले मोहर लाई भी आ रजिस्ट्री लिए ओपन है। आ देखो ये उदों की 2013 की एक पॉल हैगी है, ये किसी मैनू बंदे ने भेजी है। देखो अकाली दल साडे मामले भावें साडे नाल गद्दारी कर गया कि साडे नाल एकड़ा ना फैसला करके मुड़ के गजां ते रेट लाए, लेकिन लोकां दे मामले च अकाली दल इन्हां तों वधिया रहा। आ सारा कुछ लिखिया पिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CWP, ਇਹ ਰਿਟ 28/3/21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ वो इस रिट विच भी किया, कोई नवी गल नहीं की। उन्होंने की किया, ये ऑर्डर नूं मिस इंटरप्रेट करके सरकार दे कन्न भर के आप दे वड्डे कोलोनाइज़रां नूं खुश करने वास्ते छोटियां दा गला वड़ता। ये कहा भी जो तुसीं कानून बनाया कलोनियां कट्टण दा, उस तो बाद जिहड़ियां कट्टियां जा चुकियां सी उन्हां वास्ते भी नोटिफिकेशन ले आए। फिर तुसीं कहा जी हुण असीं NOC तो बगैर रजिस्ट्रियां नहीं करांगे। जो तुसीं यह कानून ले आए सी, NOCयां देनियां इशू कर दित्तियां सी, एक सिस्टम चल पिया सी, तुसीं बिना NOC दे रजिस्ट्रियां करके वो सारी जिहड़े सी उहनूं फेल कर दित्ता। और या असी उन्होंने कन्विंस करते या वो सानू कन्विंस करते, या तो ऑर्डर वो सानू समझा दें या असी उन्होंने समझा देंगे। हाउ इज़ इट पॉसीबल जो असी बार बार कह रहे हैं मिल लो मिल लो मिल लो, जो एडा वड्डा कैबिनेट मंत्री कह रहा है सरकारिया साहब नूं भी मैं इन्हों मिलना आके, वो कहता मैं इन्हों नहीं मिलना, यदा मतलब वो नहीं मिलना चाहता। सर ये कलोनी किसी के घर से कट्टी नहीं जाती, जमीन तो कट्टी जाती है। ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਰਦੌਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਦਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਸ ਗਏ ਉਹ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਟਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा। तो अज तो इस वेले की वड्डी खबर यह है कि अज लुधियाना दे विच, जी हाँ लुधियाना दे विच पंजाब जिहड़े हैगे कॉलोनाइज़र एसोसीएशन वालों एक हंगामी मीटिंग की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार ते बहुत सारे आरोप, वादा खिलाफी दे आरोप लग रहे हैं। चाबियां दिखाइया जा रही हैं, देखो चाबियां टेबल ते रखियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच चाबियां सरकार नूं हैंड ओवर करन दी गल कीतियां जा रही हैं। सो बहुत सारे होर भी आरोप लग रहे हैं सरकारां ते, क्योंकि एक पासे इलैक्शन दा मुद्दा है, सरकार वख-वख जिहड़े कह लो सैक्टर है उन्हां नूं खुश करन दे मूड 'च लगी हुई है, तो उत्थे कॉलोनाइज़र वर्ग
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਅਲ estate ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਕੀ ਰਿਹਾ ਮਕਸਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਨਾਮ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰਾ ਹਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਰ, ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, 21/8/13 'ਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਓਪਨ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੜਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਜਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 4.5 ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਣੇ, ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਕਾਨ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ 2013 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 2018 'ਚ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2018 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 2021 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਫੇਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CWP। ਇਹ ਰਿਟ 3/8/21 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਤਾ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ।
2018 ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਉਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਲਓ ਮਿਲ ਲਓ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 2013 ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ 5300 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਲੋਨੀ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ 20,000 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਗਲਾਡਾ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ 'ਚ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 18 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ, 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਰਦੌਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਦਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਵਸ ਗਏ ਉਹ ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਢਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਢਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ 50 20 30 ਗਜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਢਾਹ ਲੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਢਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਰਬਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਸਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਹੂ ਬਹੂ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ।
ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਲਏ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ MLA, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ MLA, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਉਹ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ 'ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ? ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 50 ਗਜ ਦੇ 100 ਗਜ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ NOC ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰੋਕੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ 4-4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਜ਼ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 3-3 4-4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ 3-3 4-4 ਗੁਣਾ? ਸਰ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ? ਸਰ, ਡੇਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, DC ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਣਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਨਹੀਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੁ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 17 ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 16 ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, NOC ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਜੇ NOC ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸੀਦ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ NOC ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ NOC ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੀਦ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋ, ਕਿਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੌਬੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, NOC ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ परिणाम ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰੀਅਲ estate ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।